Hello dear students, I'll explain certain specific contract or contract of bailment and pledge in this chapter. Chapter 9 of Indian Contract Act deals with bailment and pledge. As per section 148 of Indian Contract Act, defines bailment as the delivery of goods from one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailer, and the person to whom they are delivered is called the bailee. For example, there are two parties, A and B. B is a tailor. If A gives some piece of cloth to B to be stitched into a shirt, there is a contract of bailment between A and B. Some more examples are hiring a bicycle, giving a watch for repair, or giving a motorcycle for repair, etc. are examples of bailment. Then see what are the essentials of a bailment. Obviously, these are contracts. So the first thing or most important thing is contract. In this contract, only the delivery of possession of goods happened. So the second essential thing is that only the delivery of possession of goods happened from the first party to the second party. And the third thing is that this transfer is for some purpose. After accomplishment of this purpose or task, the bailee should need to return the goods to the bailer. And these type of contracts are only in the case of movable goods. So elements are contract, delivery of possession for some purpose, return of specific goods, and movable goods. Then I will explain kinds of bailment. There are two, gratuitous bailments and non-gratuitous bailments. Gratuitous bailment means goods given to anybody for usage without any reward or remuneration or consideration. If you are giving your motorcycle to one of your friends, is an example of gratuitous bailment. Non-gratuitous bailment means these are contracts with a remuneration or consideration. In this case, if you are hiring your motorcycle for a rent, that can be treated as non-gratuitous bailment. Duties of bailer: to disclose known faults, to bear extraordinary expenses of bailment. Third, to indemnify bailee for loss in case of premature termination of gratuitous bailment. 4. To receive back the goods. 5. To indemnify the bailee. First one, to disclose known faults. ബെയിലർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബെയിലർ തീർച്ചയായും മൂവബിൾ ഗുഡ്സിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ അത് ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ബെയിലിയെ അറിയിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ബെയിലറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമതായി, ടു ബിയർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ്. ബെയിൽമെൻറ്റിലെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പെൻസസ് ബിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബെയിലറാണ്, ബെയിലി അല്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. അത് ബെയിലറുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നു. തേർഡ്, ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ ബെയിലി ഫോർ ലോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രീമച്വർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെൻറ്റ്. ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷനോ റെമ്യൂണറേഷനാണ് എന്ത് ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ബെയിലർക്ക് ഒന്നും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ബെയിലിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രീമച്വർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബെയിൽമെൻറ്റിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമയകാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ബൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് ഉപയോഗത്തിന് കൊടുത്തു. ആ ഒരാഴ്ചയാകുന്നതിന് മുമ്പ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് കൊണ്ട് ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ പ്രീമച്വർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആ അവസരത്തിൽ ബെയിലിക്കുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾ
അത് നഷ്ടം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബെയിലറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി, കടമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ ബെയിലി ഫോർ ലോസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രീമച്ചർ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4, ടു റിസീവ് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബെയിൽമെന്റ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ്, മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു വാങ്ങേണ്ട കടമ ബെയിലറുടേതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. 5, ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ ദ ബെയിലി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഏത് അവസരത്തിലാണ്? ഇപ്പോൾ ടെർമിനേഷനിലായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അവസാനിക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബെയിൽഡ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ബെയിൽഡ് ഗുഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ, അപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലൂടെയല്ല, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും അവിചാരിതമായി കേടുപാടുകൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, ബെയിലിക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കടമ ബെയിലറുടേതാണെന്ന് പറയുന്നു. ടു ഇൻഡെമിനിഫൈ ദ ബെയിലി. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബെയിലർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ബെയിലീസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. Second, termination of bailment. Third, to get by goods lent gratuitously. 4, a right to file suit against any wrongdoer. First one, enforcement of bailie's duties. Rights and duties are always correlative. കടമകളും അവകാശങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ബെയിലറുടെ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിലിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ബെയിലീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ബെയിലർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബെയിലർ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും അയാളുടെ കടമകൾ അദ്ദേഹം പാലിക്കാതെ വരുമ്പോഴായിരിക്കണം, ബെയിലി പാലിക്കാതെ വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഉചിതമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കോടതികൾ എന്തെങ്കിലും കേസൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ബെയിലീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബെയിലിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബെയിലർക്കുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്, ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ബെയിൽമെന്റ്. If there is any inconsistent or unauthorized use of bailed goods by the bailey, ഏതെങ്കിലും അവസരങ്ങളിൽ ബെയിലി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഈ ബെയിൽമെന്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുള്ളതാണ്? ബെയിലർക്കുള്ളതാണ്. തേർഡ് പോയിന്റ്, ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഗുഡ്സ് ലെൻഡ് ഗ്രാറ്റുറ്റസ്ലി. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെന്റിൽ ഈ ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് വാങ്ങാനുള്ള, ഉചിതമായ കാരണങ്ങളാൽ തിരിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം ബെയിലർക്കുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാറ്റുറ്റസ് ബെയിൽമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ 1 മാസത്തേക്കാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന അവസരത്തിൽ 15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം, എനിക്ക് 2 ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ബൈക്ക് തിരിച്ചു വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം. ടു ഗെറ്റ് ബൈ ഗുഡ്സ് ലെൻഡ് ഗ്രാറ്റുറ്റസ്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4, റൈറ്റ് ടു ഫയൽ സ്യൂട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി റോങ് ഡോർ. ബെയിലി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെയിൽമെന്റ്, ബെയിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൽമെന്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടായാൽ, നിങ്ങൾ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ബെയിലി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ആ റോങ് ഡോറിനെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ ആ തേർഡ് പാർട്ടിക്കെതിരായി സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബെയിലർക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് 4ാമത്തെ റൈറ്റായി പറയുന്നത്. ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബെയിലി. To take reasonable care of the goods bailed, not to make any unauthorized use of goods, not to mix the goods bailed with his own goods, to return the goods. First one, to take reasonable care of the goods bailed. Bailed goods ഉചിതമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ ബെയിലിയുടേതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റീസണബിൾ കെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവസരോചിതമായ രീതിയിൽ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ബെയിലിയുടെ കടമയായിട്ട് പറയുന്നു. നോട്ട് ടു മേക്ക് എനി അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീസണബിൾ കെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബെയിലറുടെ റൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോങ് ഡോറിനെതിരായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അയാൾക്കുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ പറയുന്നു നോട്ട് ടു മേക്ക് എനി അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെയിലർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഈ ബെയിൽഡ് ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ബെയിലിക്കുള്ളൂ. അത് അയാളുടെ കടമയായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3ാമത് പറയുന്നത് നോട്ട് ടു മിക്സ് ദ ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഗുഡ്സ്. സെക്ഷൻ 151 അനുസരിച്ച്
ബെയിലിയുടെ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗുഡ്സുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബെയിൽഡ് ഗുഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോട്ട് ടു മിക്സ് ദ ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പല അവസരങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി മൂവബിൾ ഗുഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പല അവസരങ്ങളിൽ ഈ പോയിന്റ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അത് ആരുടെ കടമയാണ്? ബെയിലിയുടെ കടമയായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ നാലാമതായി പറയുന്നത് ടു റിട്ടേൺ ദ ഗുഡ്സ് ആഫ്റ്റർ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ എസെൻഷ്യൽസിൽ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണോ ആവശ്യം, ആ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കടമ ബെയിലിയുടേതാണ് എന്ന് പറയും. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബെയിലി. First one, enforcement of rights. Second, bailment by several joint owners. Third, right to compensation in the case of imperfect title. Four, right to remuneration in the case of extraordinary damages. Fifth one, right to claim damages if in the case of defects. Six, right to sue. And seven, right of lien. Seventh point, right of lien. Lien means a right of a person to retain possession of some goods belonging to another until some debt or claim of the person in possession is satisfied. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളാണ്, ബെയിലിക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശമാണ്. അത് രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആൻഡ് ജനറൽ ലീൻ. For example, a particular lien is one which is available in the bailee against only those goods in respect of which he was rendered some service involving the exercise of labor or skill. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കുറച്ച് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ബി എന്നുള്ള ടൈലറുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അത് ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലാക്കി തയ്ച്ചു. തയ്യൽ കൂലി കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ആ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ടൈലർക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലീൻ. എക്സ്പെഷ്യലി ഈ ലീൻ ഏത് തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, അതായത് എന്താ ബെയിൽമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തയ്ക്കാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം, ആ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം പിടിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? ടൈലർ ഇവിടെ ബെയിലി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബെയിലിയുടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ജനറൽ ലീൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല വരുന്നത്, വേറെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ പരമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പൊസഷൻ അയാൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ഈ റൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബാങ്കറുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അയാളുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ്, കസ്റ്റമറുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ്, ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ആ എമൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, പിടിച്ചു വയ്ക്കാനല്ല, ആ ഡെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ബെയിലിക്ക് ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ജനറൽ ലീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ആണ് ബെയിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ലീൻ എന്നും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി, അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്താണെന്നും ജനറൽ ലീൻ എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഒരു ബെയിൽമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗുഡ്സ് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമായിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ലീൻ. ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, എന്താണ് ലീൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാളുടെ അവകാശം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ റിവാർഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗുഡ്സ് അത് തിരിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? ഈ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിനുണ്ട്. മൂന്നാമത് റൈറ്റ് ഓഫ് സെയിൽ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നത്? മിക്കവാറും കേസുകളിൽ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിന് ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. എന്നാൽ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒന്ന്, ഇഫ് ഓണർ ക്യാനോട്ട് ബി ഫൗണ്ട്, ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല
തിരഞ്ഞു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി, പക്ഷേ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ അത് വിൽക്കാം. 2, ഇഫ് ചാർജസ് ആർ 2/3 ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓണർ റെഫ്യൂസസ് ടു പേ. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ ചിലവുകൾ 2/3 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ, അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിലവുകൾ ഓണർ, യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ഈ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിന് തിരിച്ചു നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഈ ഫൈൻഡർക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. 3, ഇഫ് ഗുഡ്സ് ആർ പെരിഷബിൾ ഇൻ നേച്ചർ, വളരെ പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് വിറ്റ് പണമാക്കാം. ആ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റി അവിടെയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴാണ് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിന് ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 അവസരങ്ങളാണ്. ഇഫ് ദ ഓണർ കനോട്ട് be found. Second, the charges are 2/3 of the value of goods and the owner refuses to pay, and if the goods are perishable in nature. And there are certain obligations of finder of lost goods. First one, take reasonable care of goods. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ഒരു ബെയിലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെയിലിക്ക് ഉള്ള കടമകളെല്ലാം, ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എല്ലാം ആർക്കുണ്ടാവും? ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിനുണ്ടാവും. ടു ടേക്ക് റീസണബിൾ കെയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, നോട്ട് ടു യൂസ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ പർപ്പസ്. അയാൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നോട്ട് ടു മിക്സ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ഓൺ ഗുഡ്സ്, അയാളുടെ ഐറ്റംസ്, ഗുഡ്സ് എന്താണോ അതിനോട് കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബെയിലി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ 4ാമതായി പറയുന്നത് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂ ഓണർ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അയാൾ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇത് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. Next we will discuss the termination of bailment. Situations are, first one, doing an act inconsistent with the terms of bailment, section 153. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ്. ഒന്നാമതായി, ടേംസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനുപരിയായി ബെയിൽമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേംസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ബെയിൽമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. 2, അറ്റ് ഡിസയർ ഓഫ് ദ ബെയിലർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റസ് ബെയിൽമെൻറ്റ്. നമ്മൾ കണ്ടു ഗ്രാറ്റിറ്റസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു. സെക്ഷൻ 159 അനുസരിച്ച് ഗ്രാറ്റിറ്റസ് ബെയിൽമെൻറ്റിന് ബെയിലറുടെ ഡിസ്ക്രിഷൻ എപ്പോഴാണോ, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇത് ആ ബെയിൽഡ് ഗുഡ്സിന് ആവശ്യം വരുന്നത്, അപ്പം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച ശേഷം, ബെയിലി അറിയിച്ച ശേഷം അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 3, ഓൺ എക്സ്പയറി ഓഫ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. എക്സ്പയറി ആവുന്ന അവസരത്തിൽ, അതായത് കോൺട്രാക്റ്റ് കാലാവധി കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെക്ഷൻ 160 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4, ഓൺ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റ്. അപ്പം നമ്മളവിടെ കണ്ടു, ഏതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റിലും അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ പർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത്, അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പർപ്പസ്, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. 160 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 5th പോയിന്റ്, ഡെത്ത് ഓഫ് ബെയിലർ ഓർ ബെയിലി. കോൺട്രാക്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി മരണപ്പെടുന്ന അവസരത്തിലും ആ കോൺട്രാക്റ്റ്, ഏതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിനും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇവിടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റിനും ഈ റൂൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സെക്ഷൻ 162. ആൻഡ് 6th പോയിന്റ്, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ. അപ്പോൾ ബെയിൽഡ് ഗുഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസരത്തിലും ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 6 പോയിന്റുകളാണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.